Bunny. Welcome back to my YouTube channel, Pramod Vanija Pathashala. So, in the previous cases, in the case number 1, we have studied, we have gone through when redemption is made out of past profit. Company ಯಾವುದಾದ್ರೂ past profit ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ CRR. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು CRR. So second case was about when redemption is made purely out of fresh issue capital, fresh capital ಇಂದ ಏನಾದ್ರು redemption ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು CRR ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, you will be having ready cash. So now the third case, when redemption is made out of past profit and fresh issue. So past profit ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 10 lakh rupees ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ದು ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 5 lakh rupees ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 5 lakh rupeesಗೆ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೌ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ the amount that we are getting from the past profit divisible profits ಇಂದ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫಂಡ್ ನ ತಗೊಂತಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನ CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ ಆದ್ರೆ CRR ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 lakh rupees, 5 lakh rupees ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 5 lakh rupees ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂನ ನೀವು CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5 lakh rupees ನ CRR ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. A company limited had 5,006% preference shares of rupees 100 each, fully paid. These shares were due for redemption on 31st March 2023 at a premium of 10%. To carry out the redemption, the company issued 1,250 equity shares of rupees 100 each at a premium of 7.5%. The company had a balance of 25,000 in securities premium account and rupees 4,87,500 in profit and loss account. Pass the necessary journal entries. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 4,87,500 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 1,250 ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ rupees 100 ಈಚ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ equity shares. So in this case, first let us analyze the question. What is the preferential capital amount we need to redeem? So we are redeeming 5,000 preference shares of rupees 100 each. So 5,000 into 100, that comes to 5 lakh rupees. So this we are redeeming at a premium of 10%. So plus premium 10%. So 5 lakh into 10% comes to 50,000 rupees. Together 5 lakh plus 50,000, together it is 5 lakh 50,000. To whom we will pay this money? Preference share holders. Premium plus capital together we will pay to preference share holders. 5 lakh rupees capital, 50,000 rupees premium, together we will pay to preference share holders. So for this, what arrangements we have made? One is we have past profit, we are redeeming out of profit as well. Also we are redeeming out of capital, fresh issue of equity shares. So both the arrangements are there. Now equity shares ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 1,250 equity shares of rupees 100 each. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ES ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 1,250 into 100. ಸೊ 1,250 into 100, 1,25,000 rupees. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ?
at a premium of 7.5%. So this premium goes to security premium account. Security premium account create agate ಎಷ್ಟು on 1,25,000 7.5% comes to 9,375. This amount goes to security premium account. This amount goes to equity share capital account. ಸೊ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಒಂದು ದ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ₹25,000 ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 9,375 ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 25,000 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 25,000 already balance ಇದೆ. And which balance we have a divisible profit of 4,87,500 rupees in profit and loss account. Profit and loss account ಅಲ್ಲಿ 4,87,500. So you can observe, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 lakh ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ಇರೋದು 4,87,500 ಮಾತ್ರ. We do not have a sufficient fund, that's why we are going for fresh issue of equity shares. So now security premium balance ಅಲ್ಲಿ 25,000 already balance ಇದೆ, existing balance. ಹೊಸದಾಗಿ 9,375 fresh issue of equity share ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 25,000 plus 9,375 comes to security premium account balance ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, adding these two values, existing balance plus new balance, 34,375. Okay. So we'll start the journal entries, accounting treatment. First entry, first step. So what is the first step? We have to show the due entry. What is the due entry? Before writing the due entry, we have to check the final call. If there is any due or final call, ಯಾವ್ದಾದ್ರು final call amount due ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ final call due ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಇಲ್ಲ final call ಯಾವುದು due ಇಲ್ಲ, calls in arrears ಇಲ್ಲ. So we have checked the final call. Step number 1, we have checked the final call. There is no due, there is no arrear. Now come to step number 2. Now we have sat for redemption. Redemption ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಡಮ್ಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. You are redeeming 5 lakh rupees capital plus 50,000 premium. Together you are paying to preference shareholders. The entry is preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholders account. Preference share capital account debit 5 lakh rupees, premium on redemption account debit 50,000 rupees to preference shareholders account. Together 5,50,000 we need to pay to preference shareholders. So now what is the second step? Okay, what is the next step? Third step, redemption out of, whether we are making out of capital or out of profit. First case ಅಲ್ಲಿ ನಾವು just out of profit ಮಾಡಿದ್ವಿ, second case ಅಲ್ಲಿ just out of capital ಮಾಡಿದ್ವಿ. In this particular case we are redeeming out of profit also and fresh issue also. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, whatever the amount that we are taking from past profit we will transfer to CRR. This entry will also we will write. Also ಹೊಸದಾಗಿ equity share issue ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು, this entry also we will write. ಸೊ ಹೊಸದಾಗಿ equity share issue ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 1,250 shares of ₹100 each, capital amount 1,25,000 rupees. That you are issuing at a premium of 7.5%, that comes to 9,375. Bank account debit to equity share capital account to security premium account. So equity share capital ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 1,25,000 ಬರ್ತಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ, 9,375. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಗೆದರ್ we are receiving 1,34,375 rupees being fresh issue of equity share made with premium. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್.
So the portion whichever we are taking from past profit, we need to transfer to CRR, capital redemption reserve. So what is the entry? Divisible profits account debit to CRR, capital redemption reserve account. Divisible profit ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 4,87,500 rupees. So the entry is profit and loss account debit to capital redemption reserve account. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4,87,500. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,75,000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹೇಗೆ 3,75,000 ಮಾತ್ರ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು? 5 lakh rupees. 5 lakh rupees ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ವರ್ತ್ 1,25,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಡಮ್ಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 1,25,000 ಬಂದಿದೆ, 1,25,000 ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5 lakhಗೆ 1,25,000 ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,75,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 3,75,000 rupees. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 3,75,000 ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,75,000 being CRR is created. So now let us check the next entry, next step, that is cash arrangement. ಕ್ಯಾಶ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಟ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರಾ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್. ಲಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? So we are debiting the loss here. Bank account debit, profit and loss account debit to asset account. Other in case if we are selling any asset at a profit, so profit is a nominal account, again it's a nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Gains, profit is a gain that we need to credit. Bank account debit, concerned asset account, bank account debit to concerned asset account to profit and loss account. Profit and loss account with the value of profit. So in this question we do not have any information regarding sale of any asset, so we can skip this particular step now. Now let us move to the next step. Step number 5, provide for premium on redemption. So ನಾವು ರಿಡಮ್ಷನ್ ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫಂಡ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್. ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. If the balance of security premium account is not sufficient, then you can look into divisible profits. ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು? 25,000 ಇದೆ. And divisible profits ಇದೆ. So also you have to check the journal entries. Journal entries ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 25,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ 9,375 ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ 25,000 plus 9,375. 25,000 existing balance plus 9,375 new balance. Together it is 34,375 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್? 50,000 rupees.
ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮು 50,000 rupees. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 34,375 rupees. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಇಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆನ್ ರಿಡಮ್ಷನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ನೀವು ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಾದರೆ 15,625 ಟುಗೆದರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ 50,000. ಸೊ 50,000 34,375 ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 15,625 ಫ್ರಮ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 34,375, profit and loss account debit 15,625. So now 50,000 amount aitu that we will provide it for to premium on redemption account. So being premium on redemption is provided. Now what is the next step? The next last step is redemption. Now we will do the actual repayment. Actual repayment entry preference shareholders account debit to bank account is just a reversal entry. So first entry ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 5 lakh + 50,000, 5,50,000 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 5,50,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. 5,50,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡೀಮ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ವೆನ್ ದ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರಲ್ಲೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ journal entries you will follow. What is the difference? ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, journal entries ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. Just the thing that when you are redeeming out of fresh capital, fresh equity shares, that particular portion of money, that particular portion of amount fund will not transfer to CRR. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನೀವು CRRಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡೀಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಡಮ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಮ್ಷನ್ ರಿಸರ್ವ್, CRR. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ taking 3,75,000 from profit and loss account, that we will transfer to capital redemption reserve account. So apart from that, rest other entries are just same. So that's all for this video. Thank you very much.